Good morning, students. In previous lecture we have seen the desuckering in banana, but that is only supportive video. So in this lecture we see the planting distance, desuckering in banana, manures and fertilizer, harvesting and yield. So first we see the planting distance. So banana is a biennial crop. It is a biennial crop. Biennial means द्विवार्षिक. There are some crops are annual, some are biennial and some are perennial crops. Annual means वार्षिक, biennial म्हणजे द्विवार्षिक आणि perennial म्हणजे बहुवार्षिक. तर बनाना इट इज अ बायोनियल क्रॉप म्हणजे एकदा जर त्याला प्लांटिंग केलं तर आपल्याला त्याचं 2 वर्षापर्यंत इल्ड मिळू शकतं. आफ्टर 2 इयर्स इट शुड बी रिप्लांटेड. पुन्हा आपण त्याचं नवीन प्लांटिंग केलं पाहिजे. सो बायोनियल क्रॉप. हेन्स बिफोर प्लांटिंग फील्ड शुड बी प्रिपेअर्ड बाय प्लॉईंग followed by harrowing. There should be plowing and harrowing should be done. Plowing आणि harrowing means तुमचं नांगरणी उभी आडवी नांगरट करणं गरजेचं आहे. ते तुमचं शेत पहिल्यांदा तयार करून घेतलं पाहिजे फील्ड. आफ्टर दॅट FIM ॲट द रेट ऑफ 100 कार्टलोड्स पर हेक्टर is mixed thoroughly with soil. 100 cartloads of FIM should be mixed, but it is a per hectare. म्हणजे एका हेक्टरला आपण साधारणतः 100 बैलगाड्या FIM त्यांना त्या जमिनीमध्ये पसरलं पाहिजे, सॉईलमध्ये मिसळलं गेलं पाहिजे. देन पिट्स ऑफ साईज 45 by 45 by 45 centimeter are taken at a distance of about 1.5 by 1.5 meter and planting is done. For banana we have to take the pits that the size of that pits is 45 by 45 by 45 म्हणजे लांबी, रुंदी आणि उंची. तर या प्रकारामध्ये आपण त्याचा 50 by 50 मध्ये हा खड्डा आपण बसवतो. आफ्टर दॅट इट शुड बी फिल्ड विथ दी FIM सरफेस सॉइल्स अँड आफ्टर दॅट पिट्स शुड बी ॲट अ डिस्टन्स ऑफ अबाउट 1.5 by 1.5 मीटर. म्हणजे 2 खड्ड्यांच्या मधलं अंतर जे तुमचं असेल ते 1.5 मीटर असणार आहे. 2 केळामधलं अंतर तुमचं 1.5 मीटर असणार आहे. आफ्टर दॅट इट शुड बी प्लांटिंग शुड बी डन. देन जनरली जून टू जुलै is the most common time for planting in India. The distance of planting depends upon the variety, climate, yield and quality expected. Generally we start the planting in monsoon season, that is in June, July. But the planting distance should be varied. It depends upon the some climate, varieties, yield, quality expected. तर प्रत्येक त्याचं जे सॉईलचं टाईप कसं आहे, तिथले एक्सपेक्टेशन कशी आहे, यील्ड कसं मिळतं, त्याचं क्वालिटी कशी मिळते आणि क्लायमेट काय आहे, व्हरायटी कोणती, तर याच्यावरती त्याचं प्रत्येक वेळी डिस्टन्स बदलत राहतं. म्हणजे असं नाही की बाबा 1.5 मीटरचं आपण प्रत्येक केळी लावत असतो, तर नाही. इट डिपेंड्स ऑन देअर व्हरायटीज ऑल्सो. सो पिट्स ऑफ साईज 40 by 40 सेंटीमीटर are taken at a distance of about 1.5 meter. But planting in February gives more yield and also ready to harvest in 15 months instead of 18 months. If we plant the banana suckers in June, July, then the period required for planting to harvesting it will be 18 months. And if we plant the February in February month, so the period for that banana is only 15 months. So we can get the earlier production. So the suckers are planted in such a way that it will be 9 to 12 inches below the surface of soil. You know that suckers means फुटवे. जर ते आपल्याला सकस पहिल्यांदा लावायचे, जे रोपं जर आपल्याला तयार करायचे तर ते सकस we have to plant. But 9 to 12 inches that part of sucker is below the surface of soil. साधारणतः 9 ते 12 इंच हा त्याचा पार्ट जमिनीच्या खाली असला पाहिजे. It requires plenty of organic matter for excellent growth and producing a better crop. सो बनाना इज अ व्हेरी हेवी फीडर क्रॉप. त्याला भरपूर खाद्य लागतं. सो इट रिक्वायर्स ऑर्गॅनिक मॅटर मोर. जे काही तुमचं सेंद्रिय खत असेल किंवा FIM असेल ते तुम्हाला भरपूर त्याला दिलं पाहिजे. द ॲप्लिकेशन ऑफ ॲडिक्वेट फर्टिलायझर्स इन्क्रीजेस प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट पॉईंट इज दी मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. सो बनाना इज अ heavy feeder crop. The recommended dose is 25 to 30 kg of FIM, 100 gram of nitrogen, 40 gram of potash and 40 gram of phosphorus and 100 gram of potash per tree.
सो इट इज व्हेरी हेवी फीडर क्रॉप, भरपूर त्याला खाद्य लागतं असं तुम्हाला मी आत्ताच सांगितलं. आणि आफ्टर दॅट द रिकमेंडेड डोस ऑफ दॅट ट्री इज 25 to 30 kg ऑफ FYM. सो 25 ते 30 kg FYM एका झाडासाठी, 100 ग्रॅम ऑफ नायट्रोजन, 40 ग्रॅम ऑफ फॉस्फरस अँड 100 ग्रॅम ऑफ पोटॅश पर. हे सगळं एका झाडाला आपण एका वेळेस देत असतो. सो इट इज द रिकमेंडेड डोस ऑफ banana. Then next point is the desuckering in banana. Desuckering in banana, we also see the video in last lecture of desuckering in banana. In that lecture we see the how to prune the suckers or how to cut the or control the that suckers. So to desuckering means removal of suckers. म्हणजे जे काही आपण सकर्स होते ते काढून टाकणं, जे काही फुटवे असते ते काढून टाकणं, त्याला आपण डिसकरिंग असं म्हणतो. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑपरेशन इन बनाना. सो ड्युरिंग द लाईफ सायकल ऑफ बनाना इट प्रोड्युसेस नंबर ऑफ सकर्स विच युटिलायझेस द फूड मटेरियल ऑफ मदर प्लांट अँड अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट अँड हेन्स डिसकरिंग इज टू बी डन. डिसकरिंग का करायचं आहे तर ड्युरिंग द लाईफ सायकल ऑफ, म्हणजे जोपर्यंत त्याचं वर्ष लाईफ सायकल असते बनानाची 2 वर्षापर्यंत, त्याच्यामध्ये बरोबर शेजारी त्याच्या आसपास भरपूर फुटवे बनानाचे वाढत असतात. बट इट कॉम्पीट दॅट मदर प्लांट फॉर द न्यूट्रियंट्स. मदर प्लांटवर ते कॉम्पीट करत राहतं, कॉम्पिटिशन करत राहतं फॉर द न्यूट्रियंट, जे काही न्यूट्रिशन असतात. आफ्टर दॅट त्याचा रिझल्ट काय होतं तर येणाऱ्या मदर प्लांटपासून जे आपल्याला यील्ड मिळतं ते फार कमी प्रमाणात मिळतं. सो दॅट्स वाय it affects that yield and that's why desuckering is to be done. Desuckering or pruning is the removal of unwanted suckers. जे काही unwanted suckers असेल तर आपण ते काढून टाकतो from the mother plant. These suckers are to be removed from the mother plant from time to time as they compete with the mother plant. Sorry, there is one mistake. तिथं होतं complete झाले ते compete करा. As they compete with the mother plant for nutrients resulting in yield production. आता जसं सांगितलं की ते त्यांच्या आई जे काही मदर प्लांट आहे तर त्याच्याबरोबर ते कॉम्पिटिशन करत असतात फॉर दी न्यूट्रियन्स अँड आफ्टर दॅट दी यील्ड विल बी रिड्युस्ड. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे यील्ड मिळालं ते आपल्याला कमी मिळतं. सकल स्टार्ट ॲपिअरिंग फ्रॉम दी बेस ऑफ दी प्लांट आफ्टर अबाउट 3 months ऑफ प्लांटिंग. जे काही तुमचं 3 month एकदा प्लांट त्याची सीडलिंग आपण प्लांटिंग करतो की 3 महिन्याच्या आसपास सुद्धा शहरात तुमची फुटवे वाढायला सुरुवात होते. तर दी सकर्स मे बी कट ऑफ ऑर बाय युझिंग केरोसिन दी ग्रोथ ऑफ सकर्स स्टॉप्ड. जर आपण ते पूर्णपणे सकर्स काढून टाकायचे आणि किंवा त्याच्यावरती आपण केरोसिन ओतून केरोसिनने सुद्धा ते आपण त्याची जी काही ग्रोथ असेल ती स्टॉप करू शकतो पूर्णपणे. आफ्टर इमर्जन्स दी इन्फ्लोरन्स ऑफ 1 or 2 हेल्दी सकर्स आर अलाउड टू ग्रो which are useful for next propagation and remaining suckers should be removed. जेव्हाच आपलं जे मदर प्लांट असेल त्याला चांगल्या प्रकारे फ्लावरिंग लागलं असेल तर त्याच वेळेस आपण शेजारचे फक्त 1 ते 2 फुटवे चांगले जे असतील विच इज अ गुड आणि विगरस ग्रोथ आहे ते फक्त आपण ठेवतो. बाकीचे सगळे फुटवे आपण काढून टाकत असतो. बाकी सगळे फुटवे आपण काढून टाकत असतो. सो इट इज दी डिसकरिंग इन बनाना. आय होप you understand the desuckering in banana. It is a short note, many time asked for 2 marks. Then next point is harvesting. Banana start flowering from 6 to 14 months after planting. साधारणतः त्याच्या 6 month पासून तर त्याचा 6 to 14 months पासून त्याचं प्लांटिंग झाल्यानंतर फ्लावरिंग करायला सुरुवात होते. म्हणजे साधारण 14 महिन्यानंतर त्यांचं फ्लावरिंग यायला सुरुवात होतं. इट इज द कॉमन पिरियड. फ्रूट मॅच्युअर्स विदिन 3 to 5 months फ्रॉम फ्लावरिंग आणि दी फ्लावरिंग टाईमपासून त्याचं फ्रूट मॅच्युअर किंवा डेव्हलपमेंटचा जो पिरियड येतो नियर अबाउट 3 to 5 months. इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो व्हरायटीज. द पिरियड रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्युसिंग अ बंच डिफर्स फ्रॉम व्हरायटी टू व्हरायटी. म्हणजे आपण पाहिलं जातं की प्रत्येक व्हरायटीमध्ये त्याचा हा बंचचा जो पिरियड असतो पिकण्याचा, फळं पिकण्याचा किंवा त्याचं प्लांटिंगपासून फ्लावरिंग लागण्याचा हा प्रत्येक व्हरायटीनुसार वेगवेगळा बदलत असतो. सो लेट सी दी व्हॉट इज द टाईम रिक्वायर्ड फॉर दॅट बंचेस ऑर दॅट फ्लावरिंग. सफेद वेलची रिक्वायर्स
9 to 13 months. Lalkel requires 14 months to produce a bunch, and Basrai variety takes 7 to 13 months to produce a bunch. So like that, there is a different time required for different varieties. When bunches matures, the individual figure, that is single banana, gets rounded and reaches its full size and color changes from dark green to light green or yellowish. तुम्हाला तर याच्या बनानाच्या हार्वेस्टिंग सिम्टम माहितीच आहेत की बनानामध्ये हिरवा रंग असतो ज्यावेळेस त्याची कच्ची केळी आपण पाहतो त्यावेळेस, त्याच्यानंतर त्याचा कलर चेंज व्हायला सुरुवात होते, ग्रीन टू पेल येल्लोइश और येल्लो कलर व्हायला पाहतो. आफ्टर दॅट इट रिचेस ॲट देअर फुल साईज, म्हणजे तो बनानाची पूर्णपणे फुगीर साईज होते, म्हणजे पूर्णपणे याची साईज पूर्णपणे डेव्हलप होते, साईज पूर्णपणे त्याची वाढते आणि इट गेट्स राऊंडेड, थोडासा राऊंड शेप मिळतो, जो काय आधी अगदी त्याला व्यवस्थित शेप असतो तर त्याच्यापासून तो राऊंड शेप थोडासा पाहायला आपल्याला मिळतो. सो इट इज द हार्वेस्टिंग सिम्टम्स ऑफ दॅट बनाना. द बन शुड बी कट बाय कीपिंग 10 inches डिस्टन्स फ्रॉम फर्स्ट फिंगर फॉर इझी हँडलिंग ऑफ बन. तो बनाना काढताना आपण फक्त हार्वेस्टिंग करताना एक काळजी घ्यायची की तुमचा आपल्याला बनाना हँडलिंग करण्यासाठी, आपल्याला योग्य हँडलिंग करण्यासाठी आपल्याला तो बंच काढताना साधारणतः 10 इंच अंतर ठेवलं पाहिजे त्या घडापासून, त्या देठाचं अंतर आपलं, म्हणजे आपण जिथनं बोटापासून तो घड धरणार तिथून आपल्या त्या घडापर्यंत 10 इंचाचं अंतर असलं पाहिजे. सो इट इज दी हार्वेस्टिंग ऑफ दॅट बनाना. द नेक्स्ट पॉईंट इज दी यील्ड. सो नियर अबाउट 20 to 40 tons per hectare banana. There is a yield of 20 to 40 tons per hectare, and if in kg there is a 15 to 30 kg per tree. जर बनानाचं उत्पादन आपल्याला बघायचं म्हटलं पर हेक्टरी टन्समध्ये तर ते साधारणतः 20 ते 40 टन आपल्याला पर हेक्टरी मिळतं, आणि जर किलोमध्ये बघायचं असेल तर 15 to 30 kg per tree. So students, we stop here today. We stop here. The assignment should be that you have to write these all notes in your paper. First notebook. विद्यार्थ्यांना खरं एक सूचना आहे की काहीच विद्यार्थी फक्त त्यांच्या असाइनमेंट पाठवत आहेत, बाकीचे काही विद्यार्थी जे आहेत ते त्यांच्या असाइनमेंट व्यवस्थित पाठवत नाहीत, तर त्यांनी त्याची दखल घ्यावी. तुमचं यासाठी रेकॉर्ड मेंटेन केलं जाणार आहे. ओके, थँक्यू.